press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, hello my dear students. I hope you have recalled the previous discussions. Few students may have some doubt in calculating the errors from yesterday's discussion. In order to help them, for such kind of students, those who feel that somewhat difficult, let us solve few more problems based on errors. As we told that any measured value has true value plus or minus absolute error. In the measurement, error will be there. And we know how to calculate the true value, that is mean of all readings that is recorded by a student. Let us say A is a physical quantity, length, mass, time, any physical quantity that is measured. Taking the average of all the readings, if a student take 5 readings, sum divided by 5, that is mean value. And in physics, every measurement contains an error. So after calculating the absolute error, as we done that problems, I won't repeat those problems, calculating the absolute mean error, no. We are applying some algebra, combination or arithmetic of errors, addition, subtraction, division, multiplication or power. We are in that line. So after calculating the mean value plus or minus, you must express the absolute mean error with the proper unit. Suppose if it is in time, you write seconds. If it is mass, write grams or kg. If it is length, write in terms of meter. A student has to report. This is what we say, a student has reported his, or you say her, value, the experimental value. After doing experiment, they got some value. He or she has to write the final answer in this way. This is the final way. Then we should write in percentage error. Percentage error. That is relative error. Relative andre ಏನಪ್ಪ, for example, relative ಗೊತ್ತು, ರಿಲೇಷನ್ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅವರು ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರು, ಕರೆಕ್ಟು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸರ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮಗಳು ಸಾ. ಇನ್ಯಾರ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರಮ್ಮ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಮ ಸಾ. ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್, ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್, ಸಮ್ ರಿಲೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು? ಎ. ಅಂದರೆ ಎರರ್ ಯಾವುದು? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀತೀಯ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್. That is mean absolute error
divided by the mean value. This has to be multiplied by 100. This is how we write the reported value. A student will, after conducting an experiment by considering error into account, he or she has to report the final answer in this manner or in this manner. With this, and we have some errors. We have written algebra, or we call that as say operations, or sometimes in your textbook combination. In NCERT book they have given combination of errors. Adhan now arithmetic of errors antanu karitheve. Arithmetical operations. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. That is, if I have delta A as absolute error in physical quantity A and delta B as absolute error in another physical quantity B, another ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ be careful. We told addition ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, subtraction ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we should have same type of quantity. ಈಗ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಂತ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಂತ್ ಜೊತೆಗೆ velocity add ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Same physical quantity should be added. So when we have error of sum or difference, error of sum or difference, you should go for plus only. Then error of division or multiplication. Division error kodli, multiplication error kodli. So that error should be written as delta A by A plus delta B by B. That is fractional error. Let us say this is a fractional error in the quantity Z. This delta Z by Z is fractional error in Z. This is only absolute error in Z. Whether we have sum or difference, error should be added. My dear students, we have learnt in the last class, few students may have some doubts. Now only they have to clarify. ಈಗ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 5 minutes. ಎರರ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ z is equal to a to the power of n, then delta z by z is equal to n into delta a by a ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So with this recapitulation or revision, you can say revision. Now let us do some more extra problems that we have solved. Along with yesterday's discussion, let us take some more problems, my dear students. Take along with me. I will dictate, you have to take that. A wire has, before taking that, one more discussion. Now, when we go for addition, this is only to have maximum possible error. ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್, your error should not exceed that maximum possible error. Taking that into account, now when say, let us say when I have a formula like volume,
of a cylinder. Volume means area of cross section multiplied by length. Or they write area of cross section, length is nothing but height. If a cylinder is taken horizontally, A is area of cross section, that is pi r square, where r is radius, L is length. Area multiplied by length gives volume, if you place the cylinder in horizontal manner. If a same cylinder is kept vertically, this same length, you can call that as a height of the cylinder. Okay? Now what is area of cross section here? Pi r square into L. Volume of cylinder is pi r square H or pi r square L. Now what they give is, here radius and length. There are two variables. Now this r is radius, which is measured in meter. Length is also measured in meter. Therefore, errors of same kind can be added. Errors of same kind can be added here. But here one more term, that is pi. In calculation, you will get some constants. What is the meaning of constant? A constant is one which will never change at all. When a student records some value here a problem is, we have to calculate a maximum possible error in density. Find maximum possible error, percentage error in density of a cylinder. That is a question. Find the maximum possible error in density means volume is given here. What is the formula for density? Density is given by what? Mass by volume. Again, mass is m, that will be given. Volume is what here? Pi r square L. Now they are asking maximum possible percentage error means delta rho divided by rho. Here density depends on mass, radius and length. And one more term, pi. Pi is a constant which will never change at all, means there is no fractional error in pi. Constant is one which will never change. Which never changes. Which will never change. Never change. ಈಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 0. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ 0, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟಿ ಆಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಚಾಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಚಾಚಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಬೇಡ, ಬೀಳೋದು ಬೇಡ, ಡೈ ಹೊಡೆದು ಬೀಳೋದು ಬೇಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಡೈ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? 0 ಬರೀಬೇಕು. Understood? Constant is a value whose value, constant is a value which will never change. For example, 100 rupees in your pocket. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡ ಅದನ್ನು.
ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 100 rupees ಇರುತ್ತೆ. 100 is a constant number which will never change. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಲೈಕ್ ಪೈ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೈ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಪೈ ಈಸ್ 0. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್. ಇದು ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪೈ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 3.142 ಅಥವಾ 22/7. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟು. ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಷನರ ಇರಲಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನರ್ ಇರಲಿ, ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ error, all fractional errors must be added. That is delta m by m plus ನೋಡಿ ಪೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ. ಪೈ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪ್ಲಸ್ r² ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, 2 into delta r by r ಪ್ಲಸ್ delta L by L. I think you understood perfectly now. Copy this. I need a problem. I want to detect ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಪಿ ದಟ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಫಸ್ಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್. Constant is a value which will never change. Example, if temperature is constant, delta T is equal to constant. Means there is no fractional error in constant. No fractional error in constant. ಈಗ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ರೋ ಬೈ ರೋ ಬರ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ, ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ರೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? 0. ಕೇಳಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿರೋದು ಫೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರರ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಪಿಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್, ಟೇಕ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Find the maximum possible error in density of a cylinder. ಮತ್ತೆ ಬರಿತೀನಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. I will write again. Copy this. Volume of cylinder. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ನಾವು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಾಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ that mass is 0.3 plus or minus. Now you are very familiar with this. What is this? True value of the mass. Mean, average ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ 0.003 G means grams. Radius is 0.5 plus or minus 0.005 centimeter.
ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಲೆಂತ್, ಅವ್ರು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ, 6 ± 0.06 centimeter. My dear students, all these data will be given in the question paper. This is given in your question paper. Now, sir, how to start? You must know what they are. You ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ± ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಶಿಲ್ ಡೂ with this calculation density rho is equal to mass by volume m divided by pi r square L. L or H. If you take horizontally, you take that as L. If the cylinder is kept vertically, take that as height. So fractional error, delta rho divided by rho, it is as good as, my dear students, mean of absolute error divided by mean rho ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕಂತ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ m by ರೂಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಈಗಲೇ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಇದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ m by m, delta m by m, that is fraction relative error in mass, plus pi ಇದೆಯಪ್ಪ, ಪೈಗೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ, 0, ಪೈಗೆ 0, ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದೆ, ರೂಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ a to the power of n ಇತ್ತಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀಯ, n ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ a by a ಬರೀತೀಯ. ಇಫ್ z is equal to a to the power of n, ಡೆಲ್ಟಾ z by z is ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ n ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್, ಓಕೆ, ಇಂಟು ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. ಡೆಲ್ಟಾ ರೋ ಬೈ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗಾಡಿನ, ನಮಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಈಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಡೆಲ್ಟಾ ರೋ ಬೈ ರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ 0 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕೆ, ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್. ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ, 100 ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡು, ಬೇಗ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡು, ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್, ಇದೇನಿದೆ ಎಮ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 0.003 divided by 0.3 multiplied by 100 plus 2 into delta r by r, 0.005 divided by 0.5 plus delta L by L, 0.06 by 6 multiplied by 100. If you have some fear, write these steps, my dear students. Once you are perfect, my dear students, sir, I have understood everything what you have given to us. So my dear student, get ready for this. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು 100, 0.003 ಇಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ದಟ್ ಈಸ್ 0.3 divided by 0.3, that is 1, you will get 1. 0.003 into 100, 0.3 by 0.3 cancel, 1 plus 2 into, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 100 ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡೋದು, ಹೌದಾ, ಇಂಟು 100 ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 0.5 ಆಯಿತು.
0.5 by 0.5 is 1. 1 into 2, 2. Either 6 by 6, how much you will get? 1. So 1 plus 2 plus 1, how much you will get? 4%. If a student is good in calculation, he will jump to this step and write the answer. Once you are in the beginning idre istu fast hogbeda, nidaanake ಹೇಳಿದನೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. So maximum possible percentage error in density anta kelidare delta rho by rho. So your answer 4 option iruttappa, ಆ 4 option alli right option is 1. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ 2%, 3%, 4%, and fourth answer say none of the above, none. So right option is 3. Copy that. We are in chapter 2. Units measurement. What is chapter 2 is there? Okay, now take, my dear students, another problem. Again, one problem that we have solved in the yesterday class, but I repeat the same with different data, and your speed of calculation should be fast. Potential difference PD is 4 plus or minus 0.25 volt, and the current is 1 plus or minus 0.1 ampere. Find athwa report the resistance value. Resistance value in percentage error. ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ಅವರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿ ಬೈ ಐ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. Resistance is given by the formula V by I. Fractional error in resistance, ratio ide, division ide, quotient, whether they are in quotient or multiplication, error should be added to have maximum possible error. Delta V by V plus delta I by I. In percentage, multiply throughout by 100. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಇಂಟು 100. ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? 25 by 4 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಐ ಬೈ ಐ 0.1 by 1 ಇಂಟು 100. ಓಕೆ, now you get, ನೋಡಬಿಲ್ ಕಾಣಿಸಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ ಬೈ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್ 10. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 0.1 ಇಂಟು 100 by 1. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 65 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. 65 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೀನ್ಸ್ 16 16.25. Since we have already multiplied by with 100, therefore 16.25%. What is that? Delta R by R in percentage. A student, he or she, if you have understood the concept
from my side. Take this calculation quickly, then report the answer. So how to report the answer now? They are asking report the value of resistance. The value of resistance is a true value, that is mean value, plus or minus delta, that is absolute error. But they are asking in percentage. In percentage means I should write R mean value plus or minus delta R by R into 100. This is the value that has to be reported. What is the true value now? True value R is what? V by I. What is V here? 4 by 1. 4 divided by 1. So how much you will get? 4 ohm. SI unit of resistance is ohm. True value. True value is what? 4 by 1. 4 plus or minus. They are asking the value in error, percentage error. So what is your answer now, my dear students? 4 plus or minus 16, ಇಲ್ಲಿ 4 ohm ಬರಿಬೇಕು. 4 ohm plus or minus 16.25%. ಇಲ್ಲಿ ohm ಬರಿಬಾರ್ದು. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾಗ when you take the ratio, ohm gets cancelled. So delta R by R, this 16.25 only a percentage, doesn't have any unit. ಇಲ್ಲಿ unit ಬರಿಬೇಕು. Confident? Next. Using a vernier calipers, What is that? Instrument, my dear student. It is an instrument whose least count is 0.01 centimeter. Now the smallest value that you can measure is 0.01 centimeter using vernier calipers. Using that instrument, a student take a reading. A student using vernier calipers, a student measured spelling up MEASURE, measured external and internal diameter of a hollow cylinder as 4.23 plus or minus 0.01 centimeter and 3.89 plus or minus 0.01 centimeter. Then the correct thickness of the cylinder, hollow cylinder is correct thickness of a hollow cylinder. ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ. ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಏನಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಇದು ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಹೊರಗಡೆದ ಡಯಾಮೀಟರ್ D1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ
true value plus or minus absolute error. This is say internal diameter d2. ಡಯಾಮೀಟ್ರಿಗೆ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್, ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡಯಾಮೀಟರ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾರೆ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು, ಈ D1 ಮತ್ತು D2 ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ, D1 ಮೈನಸ್ D2 ಮಾಡ. ಇದು ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಎರಡು ಇದಾವಲ್ಲಿ. D1 ಮೈನಸ್ D2 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2T. ಇದೊಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಇದೊಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ದಿಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ both combinedly gives what? 2T is equal to D1 minus D2. Therefore, D is equal to D1 minus D2 by 2. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ D1 ಮೈನಸ್ D2 ಮಾಡೋಣ. ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ. D1 ಮೈನಸ್ D2 ದಟ್ ಈಸ್ 2T. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, 4.23 ಅಂದರೆ 3.89. 4.23 ಮೈನಸ್ 3.89 ಏನಿದು, ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಯಾವ ಪೈಲಿ 0.01 ಪ್ಲಸ್ 0.01. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ must be added. Ruler using the common. ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 4.23 3 ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ 2T ಯಾಕೆ ಅಂತಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 2T ಯಾಕೆ ಬಂದು ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು D1 ಮೈನಸ್ D2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2T ಬಂತು. ಸೊ ಈಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 13ರಲ್ಲಿ 9 ಹೋದರೆ 4, 11ರಲ್ಲಿ 8 ಹೋದರೆ 3, 3 0. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳಪ್ಪ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ 0.01 0 ವರ್ಗ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯಿತು 0.02 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ, 2T ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 0.34 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.02ಗೆ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡು, 2 ಮಾಡು. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 34/2. 0.17 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.02 ಇದೆ, ಬೈ 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ 0.01. ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 0.17 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ 2T, ಡಬಲ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೈ 2. ಸೊ that is the thickness of the cylinder that is asked. Next, a student measure two physical quantities as A is equal to plus or minus 0.2 meter.
ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಿಬೋದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.0 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.2 meter. Then a student report the value of root of AB. Again, my dear students, what are they? Meter ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ length, he has measured the length. Two physical quantity andru kuda, he has said that this is also meter, this is also meter, means they are lengths. Again, true value plus or minus absolute error, mean absolute error. Then what they are asking? Root of AB. When we say root of AB, square root of AB and that is say z is equal to square root of AB. Then I need a delta z by z. What they can write? A into b to the power of bariತಾರೆ. So here the errors, what the errors are? This is delta A, this is delta B. Then if they do this, true value, first true value ತಗೊಂಡ್ರೆ 1.0 into 2.0. How much they get? Root 2. Root 2 is what? 1.414 something ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. 2 root 1.4142135 ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾ? ಬರಿಬಾರ್ದು. Don't write this. If you are good in understanding this, after a series of class, after the completion of understanding significant digits and the rounding off to appropriate significant figures, my dear students, what is a significant digit here? 1.0. The significant digit is what? 2. So therefore, right answer is 1.4. Root square root of 2 is 1.4. So a student has to record delta z by z as what? ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕಂತಾನಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. a to the power of 1/2, a power 1/2, b power 1/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ z by z is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ a by a ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು delta b by b. These fractional errors must be added here. So what is your answer now? 1/2. Delta a by a is delta a by a, 2/1 plus or minus 1/2 I have taken constant. Delta b by b, delta b by b is 0.2 by 0.2 by 2. Point 1. So you will get 2.1 divided by 2. This is delta z by z. So therefore, delta z will be is equal to, how much you will get? 2.1 by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರೀತೀಯಪ್ಪ? 1.05. So 1.1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. My dear students, it is a waste of time. So now for this direct what a student can write is, he has to calculate the correct value of root AB andaga. What is the root AB now? As we studied true value 1 into 2, so that is root 2, so 1.4.
the root AB has to be recorded like this, that is 1.4 plus or minus. Whether you multiply or divide, these errors must be added. 0.2 ಮತ್ತು 0.2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.2 plus 0.2, ಬಟ್ ಹೋಲ್ ರೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ? by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1.4 plus or minus 0.4 by 2, that is 0.2. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಇದೆ. We need a true value plus or minus absolute error. A student has to read, he has to give true value plus or minus. This is the reported value, reported value. What is the true value? Root of AB plus or minus the errors. What are the errors? A error ide, B error ide. So 0.2 plus 0.2, one more divide by 2 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದೆ. ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1 by 2. A to the power of n ಇತ್ತಂದರೆ n ಇಂಟು ಏನು ಬರಿತೀವ? ಡೆಲ್ಟಾ A by E. Okay, so right answer is 1.4 plus or minus 0.2 is the answer that you should write in terms of what? Meter. Understood? This is expressing root AB. Next, my dear students, reported value. Take using a pendulum, again my dear student, I am telling you all these problems, this type of problems will appear in both your NEET paper, JEE paper or Karnataka CET. Using a simple pendulum, a student records time period of oscillation. Time period of oscillation as 90 second, 91 second, 95 second and 92 second for each of 100 oscillations. Using a wristwatch, using WRIST, wristwatch and kai kattirtivala aa watch with limit of resolution. Limit of resolution ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ least count of watch ಅಂತ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಅವರು? ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎರರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು? ಗಿವನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. Then the reported value of a time period of oscillation is reported time period is
ಅಂತೇಳಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ. 92 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, 92 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1.8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೋಬೇಕೇನು ಸರ್? ಬೇಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 0.15, 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಫೋರ್ತ್ 92 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.3 ಸೆಕೆಂಡ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 4 ರೀಡಿಂಗ್ಸ್, but they have not given the absolute error in each reading, but they have used a limit of resolution of what? 1 second. So what is the procedure now? Means a reported time means he should have mean value plus or minus absolute error mean. This has to be the reported time period. We have to get the answer like this. ಅಂದರೆ ಈಗ ಟಿ ಮೀನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳು? ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 92 ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಟಿ ಮೀನ್ ಎಷ್ಟು ರೀಡಿಂಗ್? 1 2 3 4 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 2 + 5 7 7 + 1 8 8 ಆಯಿತು. 8 1 2 3 4 9 4 9 4 36 368 ಆಯಿತು. 2 5 7 + 1 8 8 9 9 4 36 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 9 36 4 2. ಸೊ 92 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂತೀಗ. 92 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಕಣಪ್ಪ ಇದು? ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎರರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಮೀನ್ absolute error true value minus measured value. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು? 92. ಎರರ್ 92 ಮೈನಸ್ 92 ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ T1 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ T2 92 ಮೈನಸ್ 91 ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್? 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ T3 92 minus 95 how much you get? -3. Delta T4 92 minus 92 0. 92 minus 92 ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಯ್ತು? ಎರರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಬೇಕು? ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. What is mean absolute error? Add all the values 2 + 1 + 3 + 0. Absolute values are always positive. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ +3 ಬರೆಯಂಗೆ, ಇದು -3 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್? 4. 3 + 1 4 4 + 3 + 1 4 4 + 2 ಇಲ್ಲೇನೋ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ 3 6 ಆಯಿತು. 6/4 ಬಂತು. 3 + 1 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 6/4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು. Now we have to get back the final answer. So ಈಗ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ how many digits I have? After decimal how many digits I have? 1 digit, 1.5. But what is the least count they have given? Least count they have given as delta t is equal to 1 second. This time period is measured by using a wristwatch of limit of resolution ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು.
ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 1 second ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 1 second, it does not contain a decimal point. Therefore, this 1.5 should be rounded off. ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, 5 ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 5 ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಮುಂಚಿಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ, ಆಡ್ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಪ್ಪ, ಇದು 1.5 second ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, 1.5 secondiಗೆ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. 1.5 second ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ 1.5 second ಬಂತಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1 second ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಎನಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Using a simple pendulum, calculate percentage error in G. Percentage error in G. G ಅಂತಂದ್ರೆ acceleration due to gravity. Means they are asking delta G by G into 100. They are asking this value. Given that the time period of oscillation is 2 pi into root of L by G, where capital T is a time period and the measured length is 20.0 centimeter with 1 millimeter accuracy. ಏನು ಸರ್ 1 millimeter accuracy ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ ಇದೆ, 1 ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 millimeter ಅಥವಾ 0.1 centimeter ಅಂತೇಳಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 100 oscillation, time for 100 oscillations is 90 seconds, which is measured using a wristwatch with a limit of resolution 1 second, as we studied, my dear students, in the earlier problem. That is why I have taken this. ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ G by G ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ and they have given L is at 20.0 centimeter.
ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಪ್ಪ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಮೆಜರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 20.0 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆದರೆ ಇದೇನಾಯಿತು ಎಲ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ನಾವು measured physical quantity, that is length. So now from this data you can calculate delta L by L. What is delta L? 0.1 by 20. If they need percentage multiplied by 100, how much you will get? 10 by 20 means 5% ಬಂತು. Sorry, 0.5%. 0 cancel, 1 by 2, 0.5% ಬಂತು. You have calculated delta L by L by the data. Then what is the time period now? For this is T. Again, when we have expressed this data, that is true value plus or minus the absolute error, this time period, that is measured time period, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಜರ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ. ಯಾವುದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟಿ ಮೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, ಮೀನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡು, 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ ಇಸ್ 1. 90 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1. Then delta T by T into 100 ಬರೆದ್ರೆ delta T is what? 1 by 90 into 100. So that you will get 0 cancel, 10 by 9%. So I can write 1.11%. 2 digits ಇದಾವೆ. 1.11 ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 90 ಇದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1 ಇದೆ. 1.11% ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ. Keep as it is. I think you understood, my dear students. Have you understood this logic? From the given data itself, how to write these values. But what they are asking, percentage error in gravity ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇಲ್ಲೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೂಟ್ ಒಳಗಿದೆ. ದೇರ್ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 pi square L by G. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ G is equal to G ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 4 pi square into L divided by T square. They are asking delta G by G. Okay. Now taking fractional error for again maximum possible error. ಇದು ಮರ್ತು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎರರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್, ಹಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ 4 pi square is constant is one whose value never changes, never change at all. Therefore delta G by G equals to, I write 4 pi square ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ 4 pi square 0 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ L ಇದೆ delta L by L ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 into delta T by T ಬರೀಬೇಕು. ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ಬರೀ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಲುಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೋ ಹ್ಯೂಜ್, ಅಯ್ಯೋ ಲೆಂದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ
ಸೊ ಅವ್ರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬೈ ಜಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಏನು ಮಾಡೋಣ, 100 ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಎರರ್ 0.1 divided by 20, delta L by L multiplied by 100 plus 2 into 2 ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 2 into delta T is what, with the help of limit of resolution of watch 1 second divided by what is the time calculated 90 multiplied by ಎಷ್ಟು 100. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದೇ ಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿದು 10 by 20 ಪ್ಲಸ್ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 20 by 9. ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ 0.5 ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ 9 2s 9 ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ 18 ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಗೇನ್ 2 2 2 2 2 ಬರೀಬೇಕಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20.0 ಆಯಿತು. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 ಇದೆ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ಮುಗೀತು. ಸೊ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ 2.7%. ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆಸ್ ವಿ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3%. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬೈ ಜಿ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬೈ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗೆಟ್ 3%. 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್. 2.7 3 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣಪ್ಪ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆಯ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು ಸಾಕು. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ 7 ಇದೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5 ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5, 7 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಮುಂಚಿಂದು 2 ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 3. I think, my dear students, you have understood well. I think you must. With this all, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟದ ಆಚೆಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಚಾಚಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಕೈ ಚಾಚಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೈ ಚಾಚಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೈ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Let us continue with the tomorrow class. Thank you. Take care. Maintain SMS. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇರಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಿ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And I am telling you again, every class we are preparing for the competitive. Okay, thank you.